He's called Biju Patnaik a CIA agent. This is the level to which today the ruling party has fallen, to say that Biju Patnaik is a CIA agent. This is utterly shameful. Biju Janata Dal strongly opposes it, and in protest we are walking out. प्रवाद पुरुष बिजु पट्टनायक प्रति बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे देइथिबा विवादीय बयान को नहीं राज्य राजनीति में झड़ सृष्टि होइछि। एही प्रसंग में बीजेपी को घेरिबा आरंभ करिछि बीजेडी। दल कहिछि बिजुबाबूंक भଳି जड़े महान जननेतांक प्रति बीजेपी सांसद जेभଳି अपमानजनक बयान दैछन्ति सेथिपाई तांकु निशर्त क्षमा मागिबाको पड़िबो। बीजेडी निशिकांतंको अति कड़ा भाषा समालोचना करिछि। दल कहिछि निशिकांतंक मानसिक अवस्था ठीक नाही। प्रतिरक्षा, विमान चलाचल और आंतर्जातीय संपर्क उपरे बिजुबाबूंकर गभीर ज्ञान थिला। बिजुबाबू जड़े महान स्वाधीनता संग्रामी और देशप्रेमी। प्रवाद पुरुष बिजुबाबूंक उपरे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबेंक अवांछनीय मंतव्य को नहीं बिजु जनता दल तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश करिछि। मार्च 27 तारिख में दुबे दाबी करथिले जे स्वाधीनता संग्रामी और ओडिशार पूर्वतन मुख्यमंत्री बिजु पट्टनायक अमेरिकार सरकार, सीआईए और पूर्वतन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरूंक मध्यरे संजोग सूत्र भावे कार्य करुथिले। बिजु पट्टनायक दुई थर ओडिशार मुख्यमंत्री 1961 रु 63 और 1990 रु 95 पर्यंत कार्यभार नेइथिले। से 1947 मसीह इंडोनेशियार स्वाधीनता सेनानी मानू उद्धार पाई जाकार्ता को विमान चलाइबा एवं द्वितीय विश्वयुद्ध समय सोभियत संघ पाई सप्लाई मिशन रे अंशग्रहण करिथिबारु ओडिशा रे एक प्रतिष्ठित नेता भावे परिचित। दुबे कहिथिले जे 1962 चीन भारत युद्ध समय नेहरू अमेरिकार सहयोग और सीआईए सह कार्य करथिले एवं बिजु पट्टनायक सेथिरे मध्यस्थ भूमिका नेइथिले। से आहुरी दाबी करथिले जे नंदा देवी रे अमेरिकार प्रचेष्टा रे एक परमाणु यंत्र स्थापित होइथिला एवं ओडिशार चरबटिया विमान घाटी U2 गुप्तचर मानक पई व्यवहृत हेउथिला। एहाकु नै बीजेडी राज्यसभा सांसद सस्मित पात्र कहिथिले जे दुबे ऐतिह्य को विकृत करी एक श्रद्धा भजन नेतांकु राजनैतिक लाभ पई अपमानित करुछंती। ए बाबदरे बिजु युव छात्र जनता दल तरफ मास्टर कैंटीन छकठारे एक धारणा देई दुबेंक मंतव्य को कड़ा विरोध प्रदर्शन करा जायथिबा बेले दलर सभापति तथा पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक मध्य गणमाध्यमर कड़ा प्रतिक्रिया दैछंती। दुबेंक मानसिक विकृति घटिछि और एही वक्तव्य ताहार परिणाम बोली नवीन पट्टनायक कहिछंती। ଏହା ଛଡ଼ା ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଓ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଦୁବେଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ସେ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ନିଃସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହିଥିଲେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଦେଶ ତଥା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅବଦାନ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଦୁବେଙ୍କ ସାମାନ୍ୟତମ ଧାରଣା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ମହାନ ଦେଶପ୍ରେମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏପରି ଅରୁଚିକର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ପରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ଅଗଣିତ ବିଜୁପ୍ରେମୀ ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଭାରରେ ଥିବା ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା 20 ଜଣ ବିଜେପି ଏମ୍ପି ମାନେ ମଧ୍ୟ ରହସ୍ୟମୟ ନିରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଓଡ଼ିଆ अस्मिता कही राज्य क्षमता को आसीची। ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ अस्मिता ବୋଲି ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି। ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହିଥିଲେ ବିଜୁବାବୁ ଜଣେ ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ। ସେ ଜଣେ ବିରଳ ରାଜନେତା ଥିଲେ। ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଏଭିଏସନ୍ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖ୍ୟାତି ରହିଥିଲା। ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସିଆଇଏ एजेंट कुहाजिबा अत्यंत दुर्भाग्यजनक। जड़े महान स्वाधीनता संग्रामी, जड़े महान देशप्रेमी को एभली अपमान सूचक मंतव्य घोर निंदनीय। तेणु दुबे ओडिशा तथा देशवासी पाखरे निशर्त क्षमा प्रार्थना करंतु। एहारे भितरे मुह खोलिछंती नवनिर्वाचित सांसद दिलीप राय। सोशल मीडिया पोस्ट रे लिखिछंती निज मनर कथा। से कहिछंती भारत और ओडिशा प्रति तांकर असाधारण अवदान को सस्ता और चांचल्यकर राजनैतिक मंतव्य ह्रास करबा अन्याय और गभीर असम्मानजनक। इतिहास, सरकार किंबा जटिल और कष्टकर समय निया जाइथिबा निष्पत्ति उपरे केही वितर्क करि पारिबे,
କିନ୍ତୁ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଆତ୍ମା, ତାଙ୍କ ସାଧୁତା କିମ୍ବା ଭାରତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅଟଳ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ଅଧିକାର କାହାର ନାହିଁ। ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଜୀବନ ସାହସ, ତ୍ୟାଗ, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସାଲିସବିହୀନ ଦେଶପ୍ରେମର ଏକ ପ୍ରମାଣ ଥିଲା। ସେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଉଚ୍ଚମାନର ନେତା ନଥିଲେ, ବରଂ ଜଣେ ବିରଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାତା ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ରଣନୈତିକ ଇତିହାସରେ ଏକ ଛାପ ଛାଡ଼ିଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଭୂମିକାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାତିର ସେବାରେ ତାଙ୍କ ସାହସିକ ବିମାନ ଅଭିଯାନ ଜାତିର ବୃହତ୍ କାହାଣୀର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଗର୍ବର ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଓ ସାହସର ସହିତ ଭାରତ ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କାର୍ଯ୍ୟ ସେବା ଦ୍ୱାରା ପରିଭାଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜୁବାବୁ ଗର୍ବ, ଐତିହ୍ୟ, ପରିଚୟ ଏବଂ ସମ୍ମାନର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଗମ୍ଭୀରତାର ଯୋଗ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ଉଚିତ। ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଭାରତର ଜଣେ ଦୃଢ଼ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଗର୍ବିତ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ମନେ ରଖାଯିବ। ବିଜେପି ଜାତୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା କହିଥିଲେ ଯେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦେଶଭକ୍ତିକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ କହିଥିଲେ ବିଜୁ ଅଙ୍କଲ ଏକ ବିଶାଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ। ସେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏକ ଶୀର୍ଷସ୍ଥ ନେତା ଥିଲେ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଶଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ। ବାକ୍ ବିତଣ୍ଡା ଓ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିରୋଧ ପରେ ସଂସଦ ଭବନ ପରିସରରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଦୁବେ କହିଥିଲେ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି କେବେ ମଧ୍ୟ ମୋର ସମ୍ମାନର ଅଭାବ ରହିନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟାୟ କରିଥିଲା ବେଳେ ଜନସଂଘ ଓ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାଙ୍କ ସହ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଥିଲା। ସେହିଦିନ ମୁଁ ଯାହା କହିଥିଲି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି କଥା ପୁଣି କହୁଛି। ମୁଁ ନେହେରୁ, ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ଓ କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଉଜାଗର କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାପରେ ସୋମବାର ଦିନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ୱାକ୍ଆଉଟ୍ କରିଥିଲା, ଯାହା ଦୁବେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୁହାଯାଇଥିବା ଅପମାନଜନକ ମତାମତକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶନିବାର 28 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026ରେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଦୁବେଙ୍କ ମତାମତ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଆଇଟି ଓ କମ୍ୟୁନିକେସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଂସଦୀୟ ସ୍ଥାୟୀ ସମିତିରୁ ପଦତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଲାଇଭ୍।